जय मिलकंत पछाड़ा दीन दर्द दुख भंजन घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक की प्रभ साथ तू सुल्तान कहो मियाँ तेरी कवन वडाई जो तू देहे सो कहो स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई जो तू देहे सो कहो स्वामी मैं मूर्ख कहन न जाई। पतित पावन भगत वचल कृपा निदान दसां पातशाहियों की आत्मक जोत जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी दे विच अमृत वेले तो सतगुਰਾਂ ਦੇ पावन दरबार ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ सफल बना रहे परम सन्मानयोग गुरु रूप खालसा जीओ सतगुਰਾਂ ने किरपा की अमृत वेले तो कुर्बानी दे नाल जुड़न का सुभागा समा प्राप्त होया लड़ीवार चल रही गुरु शब्द विचार के अनुसार चौथे पातशाह सतगुरु गुरु रामदास साहब जी द्वारा उच्चारण की हुई गौड़ी राग दे विच वार दी 7वीं पौड़ी नाल संबंधित श्लोक पहले श्लोक की विचार असी कल के दीवान के अंदर श्रवण की सी। अगले इस पावन श्लोक ਅਤੇ पौड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु गुरु रामदास साहब जी जो गुरमत उपदेश सानू समझा रहे हैं इस पावन श्लोक ਦੇ ਵਿੱਚ जो गुरु सिद्धांत गुरु उपदेश ਅਸੀਂ अपने हिरदे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ है सतगुरु रहमत करना गुरमत सिद्धांत साडे हिरदे दे अंदर वस जाए सेवा ते सिमरन गुरु दे लेखे दे विच लग जाए। सो इस पावन श्लोक जो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 303 ते सुभाईमान ने इस दूसरे श्लोक दे विच सतगुरु गुरु रामदास साहब जी आखदे ने एक मन एक वरतदा जित लगे सो थाए पाए। दुनिया का दस्तूर है गुरमुख जनों हर समय व्यक्ति एक ही काम कर सकता है। पातशाह जी आखदे ने एक मन एक वरतदा मन एक है एक थां ते ही वरत सकता है। इस मन नूं सत संगत दे नाल जुड़ लईए तां सत संगत दा प्रभाव कबूलेगा। ये मन कुसंगत दे विच चला गया है तो इन्हें कुसंगत का प्रभाव कबूलना क्योंकि जिहड़ा मन है ये पंछी की न्याई है। जिस दरख्त पे बैठेगा उस दरख्त के ही फल को चखने की कोशिश करेगा।
कबीर साहब जी आखते ने, कहन लगे कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए। मन एक पंछी दी नहीं है, पर है एक मन। जो उड़ारी मारदा है तो पलां दे विच ही खिन मात्र समय दे विच किते दे किते पहुंच जाता है। इस मन का सुभाव है कि जिस दरख्त पे बैठे उस दरख्त के ही फल को चखण की कोशिश करेगा। उड़ उड़ दह दिस जाए, जो जैसी संगत मिले सो तैसो फल खाए। जिहो जी नूं संगत मिली इन्हें उस तरह के प्रभाव को कबूले है। तो पातशाह जी आखते ने, कहन लगे एक मन एक वरतदा। मन एक है, एक थां ते ही वरत सकता है, एक समय काम लिया जा सकता। ये नहीं कि व्यक्ति कोई ड्राइविंग करता है तो ड्राइविंग करते हुए उसका मन किसी होर पासे है। तो कई दफा इस तरह जो मन एकाग्र नहीं होंदा तो बहुत बड़े हादसे भी हो जाते हैं। सुखमनी साहिब दे विच सतगुरु गुरु अर्जन पातशाही के बड़े प्यारे वचन अपन श्रवण किए। इसे लिए पातशाह जी आखते ने, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। उस प्रभु की उस परमात्मा की उस्तत इस तरह करनी है कि शरीर की सावधानता होवे ते मन की जिहड़ी एकाग्रता होवे, मन एकाग्र होवे। ये मन एक पासे ही जुड़ेगा। एक छोटी जी उदाहरण, सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी जदों सुल्तानपुर लोधी विखे मोदी दौलत खां लोधी के मोदी खाने के विच गुरु नानक पातशाह जी किरत करते हैं। तो उस समय ये गुरु नानक पातशाह का सुभाव सी कि बहुतात लोग गुरु नानक पातशाह के इस कारज तो बड़े खुश थे। पर उस समय जिहड़े दुखी सी वो लोग सीगे जिहड़े रिश्वतखोर सीगे, जिन्हां दी दुकानदारी चलती सी। ते गुरु नानक पातशाह जी दे आने तो बाद उन्होंने दुकानदारी बंद होनी शुरू हो गई, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी सच का सौदा करते सी। ते उस समय जिहड़ियां झूठ दीयां दुकानां सी वो बंद होनी शुरू हो गई। जिहड़े रिश्वतखोर लोग सीगे, बेईमान लोग सी, तो वो गुरु नानक पातशाह जी दे नाल खार खान लग पए। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई बहाना लभीए कि नानक को असीं बदनाम करके इथों भेजीए। तो उन्होंने कई तरह दी चालां भी चलियां। जो हिसाब किताब किया, कहण लगे गुरु नानक ये उन्होंने लिए तो नानक सी ना, अपने लिए गुरु नानक ने। उन्होंने लिए सिर्फ एक नौकरी पेशा व्यक्ति सीगा कि साडे इस मोदी खाने दे विच जो मोदी की ड्यूटी निभा रहे है नानक, ये हिसाब किताब दे विच हेरा फेरी करदा। तो उस समय 2-3 बार हिसाब किताब भी होया। हिसाब किताब बिल्कुल साफ सुथरा आया करे, सगों गुरु नानक पातशाह के जिहड़े पैसे सी वो वध जाया करन। उन्होंने आख्या भी इस तरह तो नहीं असीं नानक को उलझा सकते। वो कहने लगे कोई धार्मिक इशू बनाने हैं। उस समय के जिहड़े मुलाणे लोग सीगे, जिहड़े उस समय के चौधर के भूखे लोग सीगे, तो उन्होंने गुरु नानक पातशाह जी धार्मिक इल्जाम लगाया। कहने लगे भी ये धार्मिक तौर पर लोगों को अंध विश्वास के पा रहे हैं।
ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਟਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੋਈ ਬੋਲੀਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਾਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਨਾ, ਗਾਣੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾ ਲਵੋ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਸੀ ਪਰ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜੋ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਛੇਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ।
ਮਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਝੂਠ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਘਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਵਛੇਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸੁਖ ਕੋਈ। ਜੇ ਮਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਇਹ ਖੁਟਹਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਛੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਵਰਤਦਾ, ਜਿਤ ਲੱਗੈ ਸੋ ਥਾਏ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਆਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਹਿ ਬੇਟਾ, ਫੋਨ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬੇਟਾ ਆਹ ਫੜ ਕਰ ਹੈਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੇਅਰਥ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,
इस लई इस बच्चे नूं असीं वाहिगुरू वाले ही पासे जोड़ दिता है। क्योंकि हुण जे किते ये बाबा फरीद जी किते वाहिगुरू दे नाल जुड़ गया, हो सकदा वाहिगुरू दा रूह बन जाए। पर जे किते असीं ये गलती कर बैठे, असीं अपने नाल जोड़ लिया, हो सकदा ये बच्चा जे साडे नाल जुड़ गया, इन्हां पदार्थां नाल जुड़ गया, हो सकदा बाद दे विच रब नाल ना जुड़े। मन जिस पासे लग गया उस पासे ही ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਵ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਹੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਭਾਵੇਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਮਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਜੇ ਘਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਸਾਈ ਖਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਘਨੇਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜੇ ਘਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਵੱਧ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਸਤੂ, ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। घर दे विच जिहड़ी सब्जी बनी होवे ना, रोटी उहदे नाल खानी हुंदी है। घर दे विच दाल बनी है ते दाल नाल रोटी खाएगा। मन रूपी घर दे विच जे चंगे गुण ने ते चंगे गुण ही जीवन का आधार बनणगे। पर जे मन रूपी घर दे विच जे माड़े गुण ने ते वो माड़े गुण ही पर उस तरह का प्रभाव होवेगा। सहज सुभाव जिहड़ा शरीर उस तरह का बन जाएगा। मन जिथे पहुंचेगा, जे सतसंगत दे विच बैठे मन, तो यह सुभाव सुभाविक है कि व्यक्ति हर एक पासों अपने आपे नूं संकोचेगा। सतसंगत दे विच बैठा 10 मिनट बैठा 20 मिनट बैठा है, तो 20 मिनट दे विचों चलो 1 मिनट ते वाहिगुरू वाहिगुरू कहेगा। पर हुण यही मन है जिहड़ा एक संगत भी चला गया, किते जुआ खेडण दी मंडली दे विच चला गया, हुण उत्ते उन्हें वाहिगुरू थोड़ा कहना है। हुण उत्ते जिहो जी संगत है उन्हें उस तरह का प्रभाव बोलना है। कोई शराब पीण वाली मंडली है, कोई नशिया की मंडली है, कोई गाण बजाण की मंडली है, तो उन्हें उस तरह का प्रभाव कबूलना है। पातशाह जी कहन लगे जिहो जे साडे हिरदे रूपी घर दे विच जिहो जे गुण हुंदे ने, वो गुण ही उस तरह का प्रभाव पाउंदे ने। बिन सतगुर सोझी ना पवै, अहंकार ना विचों जाए। बिना सतगुरु तो सानू ये ज्ञान नहीं मिलेगा, ये सोझी नहीं मिलेगी, ना ही जिहड़ा साडे मन का अहंकार है वो विचों जा सकदा। अहंकार ना विचों जाए। सतगुरु दे नाम तो बिना, चंगे गुणों तो बिना साडे मन का अहंकार नहीं जा सकता। अहंकारियों नो दुख भुख है। पातशाह जी कह लगे अहंकारियों नूं भी एक बहुत बड़ा दुख हुंदा है। जिहड़े अहंकारी व्यक्ति हुंदे ने उन्हां नूं भी एक रोग हुंदा है। रोग किहड़ा हुंदा है? भुख दा रोग। भुख किहड़ी हुंदी है? तृष्णा दी भुख। अहंकारियों नो दुख भुख है, हथ तड्डे कर कर मंगाए। फिर वो हथ तड्डते ने, वो घर घर के भिखारी बन जाते हैं, क्योंकि जिहड़ी मन के अंदर तृष्णा हुंदी है ना, वो फिर उहदे मन के संतोख नूं खत्म कर दिंदी है। फिर वो व्यक्ति घर घर नूं लुटण वास्ते तुर पैंदा है। कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे, मुलम्मा पाज लह जाए। मुलम्मा कहंदे ने वो गहने जिहड़े नकली हुंदे ने, आर्टिफिशियल जो जवैलरी हुंदी है, गहने हुंदे ने, उन्हां नूं आपां कहंदे आ मुलम्मे दे गहने पेंडू भाषा दे विच। ते जिहड़े नकली गहने हुंदे ने ना, वो थोड़े समय बाद फिक्के पैणे शुरू हो जाते हैं। कोई सोने का गहना नूं 10 साल रखिए 20 साल रखिए, उहदा जिहो जिहा रूप उस तरह का हुंदा है। पर जिहड़े आर्टिफिशियल हुंदे ने वो थोड़े समय बाद रंग वटा लैंदे ने। उन्हां दे अंदरला जिहड़ा रंग है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। पातशाह जी कहन लगे कूड़ ठगी गुज्जी ना रहे।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਉਹ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਲੰਮਾ ਪਾਜ ਲੈ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਲੰਮੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ ਤਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਪਰਵਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿਲੇ ਪਰਵਾਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਜਿਉ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਵਰਨ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਫੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸੰਕੇਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਰਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਹੈ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਹ ਚੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਵੱਟੀ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੋਏਗਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੁਰਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੂੰ ਛੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਰਗੜੀਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਘਸਾਈਏ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਾ ਹੈ, ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਆਪ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਅਮੁੱਲਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉਂ ਲੋਹਾ ਪਾਰਸ ਭੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਸਵਰਨ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਧਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਖਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਧਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਧਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਚਲਾਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੇਵਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤਿਨ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਘਟ ਵਾਸ ਲੀਜੈ, ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਸਾਂਝ ਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ, ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੇਰੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਐ, ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਐ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਐ ਭਲਾ ਕਹੀਐ, ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ, ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਘਟ ਵਾਸ ਲੀਜੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਕਰੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕੀਰੀ, ਸਾਂਝ ਗੁਣਾ ਦੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀਏ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿੰਨ ਸਿਉ ਕਰੀ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਵਗੁਣ ਸਨ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਗੁਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰੀ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੁ ਸੱਚੇ ਪਾਏ, ਔਗੁਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰੀ। ਪੱਲਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਹੈ, ਜੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਔਗੁਣ ਵਿਕਣ ਪੱਲਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੁ ਸੱਚੇ ਪਾਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ ਔਗੁਣ ਮੇਟ। ਜਿਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਇਹ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਕੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਸਾਸਾ। ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚਾੜੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਕੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਚਿੱਕੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ ਵਰਗਾ, ਚਿੱਕੜ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਆਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਾਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ, ਚੰਗੇ ਆਈਆਂ ਬੁਰੇ ਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ, ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੀ ਨੇੜਾ ਕੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਮਸ਼ਕਤ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਤਾਂ